हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता। सो अज इसे ही तरह के पवित्र हत्थां दे पवित्र रूह के रूबरू तुहानूं करवावांगे। असीं आए हां बठिंडा विखे। पूर्ण तौर ते मन जदों टिकिया होवे उदों सेवा करन दा आनंद है। नानकपुरा निआसरियां दा घर है, जिथे कि एक झोंपड़ी है जिस दे विच एक हिंदू वीर जो हैं वो पिछले 3 सालों तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का उतारा कर रहे हैं। बाबा भाई मनी सिंह जी के स्वरूप जिहड़े हथ लिखत ने, बाबा दीप सिंह जी के हथ लिख स्वरूप वो इसे शाही की वरतों मतलब गोल्ड विच पा के शाही की वरतों करते सी। पेपर के उत्ते गोल्ड लगना प्योर 24 कैरेट का, वो भी बिल्कुल गोल्डन कलर की गोल्ड की 24 कैरेट की शाही बन के उपर लगनी है। वो फिर मीनाकारी होनी है। पहला मैं जी शाही की विधि वो पुरातन स्वरूप कई स्वरूपों के दर्शन किए, उन्होंने पिछे लिखी देखी। फिर मैं भाई खान सिंह नाभा जी का जो ग्रंथ आप पढ़ते हैं, मानकोश पढ़ते हैं, वो भी देखा बहुत सारे ग्रंथ भी ने। पहली गल तो मैं देखो हिंदू परिवार दे विच पैदा होया, ये गल वखरी है। सिख धर्म मैं धर्म परिवर्तन नहीं किया जी। धर्म परिवर्तन करना ये धर्म नहीं है, पंथ है। पंथ का मतलब रास्ता कोई भी तुर सकता है। ये सच्चे पातशाह ने आप ही कृपा की, आप ही सच्चे पातशाह ने इधरली तांग लाई, आप ही ये कारज करने वाले ने। शाही भी हो आप है, दवात भी हो आप है, कलम भी हो आप है, तो जिहड़ा पेपर है वो भी आप है, शब्द तो फिर वो आप है ही है। तुसी इन्नी वड्डी सेवा शब्द दी करो ते उस तो बाद जिहड़ी आस्था आ वो किते ना किते किले सोने रथ तक रह जाए नहीं। जे रथ ते लेके जावांगे कौन जाऊगा? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह। वो की है? शब्द गुरु। उन्होंने उत्ते कमेंट आउंदे सी भी किसी लोड़वंद ते लाओ जी सोना, ये खराब करी जाने, तुसीं ऐं करी जाने। जिन्हें दस्या होवे, जिन्हें सब कुछ दिता होवे, जे उस नूं ही असीं भुल जाइए ते दूसरियां सेवावां दे विच रुझे रहिए तां साडे तो वड्डा करतघन कोई नहीं। तकरीबन सदियां तो ही आपां शब्द दे पुजारी हैं ना, जिन्ने भी सिख आ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। हर जस लिखे बेअंत सोहै से हथा। सो अज असी आप नूं रूबरू करवावांगे भगता भाई के दे रहन वाले मनकीरत सिंह भगता हुणां दे नाल, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लिखाई का कारज पूरा कर रहे हैं। सो वीर जी तुहाडा अखर ते बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जी सो वीर जी 2 साल हो गए तुहानूं ये कारज करते हुए। सो हुण तक किन्ने क जिहड़े अंग ने वो लिखे जा चुके ने? तकरीबन ਸਮੇਤ ਤਤਕਰਾ 350 अंग संपूर्ण हो चुके हैं। सौण ते भादो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਜ ਇਹ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਗੋਲਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਲਡ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਰੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪੈਂਦਾ 1 ਰੱਤੀ ਜੀ।
ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਤਲਬ 골ਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ 골ਡ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 골ਡ ਲੱਗਣਾ ਪਿਓਰ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ 골ਡਨ ਕਲਰ ਦੀ 골ਡ ਦੀ 24 ਕੈਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਬੇਲਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 3 ਨੂੰ ਜਾਂ 4 ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ 10 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 골ਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੋਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਤੋਂ 500 ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੇਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੂੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 골ਡ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ 24 ਕੈਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਨਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 골ਡ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 골ਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 골ਡ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ, ਉਹ ਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ 골ਡਨ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾ ਮਹਿਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 골ਡ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ 골ਡ ਦੀ ਇੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਛੇਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੇ 골ਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਪੇਅਰ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 골ਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 골ਡ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਿਲਤ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਜਿਲਤ ਵੀ 골ਡ ਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਲਤ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ 골ਡ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਛਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਹ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਸ਼ਾਈ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਗੱਤੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੱਤਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਨਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਜੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਗਤ ਗੁਰੂ ਜੋਤ, ਨੇ, ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀੜ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਜੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਕਈ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਵਿਧੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਵਿਧੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇਸਾਰ, ਇੱਕ ਰਤੀ ਸੋਨਾ, ਲਾਜਵਰਦ, ਬੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੂੰਦ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਸੋਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਵਿਧੀ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਪਣਾਈ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਸਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੀਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਘੋਲ। ਫਿਰ ਕਪੜਛਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਪੜਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓਰ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੋਲਡ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਹੀ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਦਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਗਾ ਅੱਖਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਗ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਗਾ ਅੱਖਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਜੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਸ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ? ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ
ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਧਰਲੀ ਤਾਂਘ ਲਾਈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਬਹੁ ਬਿਦ ਰੰਗਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੇ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਮ ਦਬਾਤ ਅੱਖਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਵੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਪਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਦਵਾਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਕਲਮ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ, ਫੋੜਾ ਫਿਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਰੀਬ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ, ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫੋੜਾ ਫਿਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾੜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਆਸ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਪਨ ਗੁਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਕੈਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹਨਤਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 5 ਘੰਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੇ ਵਾਰ। ਬਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੇ ਖੜਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤਾ ਨਥਾਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਰਜ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਲਾਓ ਜੀ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਿਖਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਤਘਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਣੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਹਿਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਸਕੇ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਹ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਥਾਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਰੱਥ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਰੱਥ ਮਿਸਤਰੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਟਾਲੀ ਵੜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਾਲੀ ਦਾ ਰੱਥ ਬਣੂਗਾ। ਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਲਾਉਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਰੱਥ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਛੇਤੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੀ। ਅੰਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜਲਦ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਛਪਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅੰਗ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੀਏ। ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੁਛ ਨਾ ਬਿਆਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਂਦੇ ਕੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਲੇ ਸੋਨੇ ਰੱਥ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਸਥਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੀ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਾਗਾ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਰੱਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤਦ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋਤ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਜੀ, ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਜੋਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਰੁਮਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋ ਕੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਰੁਮਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਫਰੋਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 2 ਛੋਟੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ?
ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।